तू मत तो बोला है बाढ़ को फॉलो करेगा। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो वरिहंताणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमो लोये सवसाहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावपणासनो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रुद्र। सच्चिदानंद दीपक दादा। रुद्र जय सच्चिदानंद। रुद्र प्रेयर बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, अब मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। इस वजह से मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में कायम मददरूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगा और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी चुकना नहीं चाहिए। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही वपराए जाए जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और बाकी सभी के जीवन व्यवहार के साथ विश्वासपात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगा कि जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान के जैसे सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड रुद्र। स्टडी का कितनों को बोलने का है? कल देवम आपने बोला था। आरुष बोलिए स्टडी का। आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में जो अंतराय बाधाएं आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उसे तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। चलो कौन? खुशी। हाँ खुशी अहमदाबाद फिनिश करिए। बोलिए वापिस। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी अंतराय बाधा जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप क्या करें कि मेरे दर्शन करके आप अब मेरी पढ़ाई सही ढंग से आपका बहुत पीछे मत बैठो खुशी। हाँ अभी देखो वॉइस अच्छा है। ओके चलो होमवर्क दीपक दादा थोड़ा होमवर्क देखेगा। वो किस मम्मी के कंसल्ट करके बाद में खाने का था तो मम्मी को कंसल्ट किया कि नहीं और एटीएस किधर भूल गया। जय सच्चिदानंद। आज मैंने एटीएस का उपयोग 9 टाइम्स किया है। मैं एक बार पढ़ने से पहले प्रार्थना करना भूल गई थी और मैंने मम्मी से कंसल्ट किया था कि खाने में आज क्या क्या डाला। दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने एटीएस का उपयोग सभी में शुद्धात्मा देखने में नहीं किया और पढ़ाई से पहले 2 बार प्रार्थना करना भूल गई थी और मैंने भी मम्मी को कंसल्ट किया था कि उन्होंने खाने में क्या डाला। दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने एटीएस का यूज 5 टाइम्स किया है और
मैंने आज नहीं नहीं, मम्मी से किधर यूज नहीं किया है वो बात बोलने का है। आज मैंने सब जगह यूज किया था, पर शुद्धात्मा देखने के लिए रह गया था। शुद्धात्मा देखने में ओके, और फूड में? मम्मी से पूछा था क्या क्या डाला। ओके, विधि दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं एटीएस करना एक टाइम भूल गई थी स्टडी करने से पहले, और आज मम्मी को मैंने पूछा था कि आपने वघारली खिचड़ी में क्या डाला है। ओके, खुशी अहमदाबाद? जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को पूछा नहीं था कि खिचड़ी में क्या डाला है, और मैंने एटीएस का उपयोग सब जगह किया है। मम्मी को तो पूछा नहीं था, तो एटीएस किधर गया? हाँ, क्यों मम्मी को नहीं पूछा था? इंटरेस्ट नहीं खाने में? है ना? मोनिका दीदी? आज मैं एटीएस सुबह खाने खाने से पहले प्रेयर करना भूल गई थी एक बार, और आज मैंने मम्मी से पूछा था क्या क्या डाला है सब्जी में। करिश्मा? मैंने पढ़ाई में 2 बार की थी। दो ही दफा पढ़ाई की? 2 ही दफा पढ़ाई की सारा दिन में? हाँ। और अभी तब दीदी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, तब एटीएस बोलने का, उसके पहले बोलने का, बाद में झगड़ा करने का। मोनिका खुशी? हाँ, मैंने आज एटीएस सुबह आज मैंने एटीएस पढ़ाई में ऑनलाइन क्लास करती थी, वहाँ मिस हो गया स्टडी का प्रेयर, और आज मैंने मम्मी ने क्या डाला है खाने में वो मैंने पूछा था। ओके, आरुष? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने एटीएस का उपयोग कहीं सारी जगह पे किया था, और मैंने नानी से पूछा था कि क्या डाला है। ओके, एटीएस सब जगह पे यूज किया था? हाँ। आर यू श्योर? हाँ। ओके, देवम? जय सच्चिदानंद। आज मैंने एटीएस का उपयोग नहीं किया है, और आज सुबह मैंने मम्मी से पूछा नहीं था कि आज सुबह मक्का साग बनाया था, तो मैंने नहीं पूछा उसमें क्या क्या डाला है। तो आज का आपका स्कोर कार्ड में क्या, एग्जाम में क्या देगा आपको, स्कोर क्या देगा? नहीं मिलेगा सर। रुद्र? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने एटीएस का उपयोग हर जगह किया है, पर खाते पहले रह गया था, और आज मैंने से पूछा था कि खाने में क्या क्या हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने एटीएस का मैंने पढ़ाई में भी किया था, और खाने के पहले भी किया। मम्मी को कंसल्ट नहीं किया था खाने के लिए? मम्मी को कंसल्ट नहीं किया था, पूछा नहीं था खाने में क्या डाला है? वो पूछा था, तो बोला नहीं आपने? भूल गया। अशब भाई? नयन भाई? हाँ, आज जय सच्चिदानंद। मैंने आज होमवर्क नहीं किया है। आज खाना ही नहीं खाया? नहीं खाया था। हाँ, खाया था। तो उसमें एटीएस यूज नहीं किया? एटीएस तो किया था। हाँ, मैंने एटीएस से किया है। अच्छा, होमवर्क नहीं किया तो बोलो कि सब में एटीएस किया। और मम्मी एटीएस मैंने 7 टाइम यूज किया था। और मम्मी के साथ आज बात नहीं हुई? नहीं। क्या आपको और देवन को मम्मी के साथ प्रॉब्लम है? नयन भाई? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं एटीएस નો 6 વખત ઉપયોગ કર્યો તો, 3 ટાઈમ ભણવામાં અને 3 ટાઈમ પ્રેયર કરવામાં, અને આજે ખાવામાં મને કડવો, તુરો અને ખારો સ્વાદ આવ્યો હતો। नहीं, मम्मी के साथ पूछा था मम्मी ने क्या डाला था? ना, वो नहीं पूछा था। क्यों, आप भी मम्मी के साथ बात नहीं करते हैं? करता ऊपर मैं भूल गया।
मम्मी के साथ बात करने का भूल गया। श्रेया, जय सच्चिदानंद। आज मैंने एटीएस का उपयोग डिनर में नहीं किया था, मैं प्रेयर करना भूल गई थी और मैंने देखा था मम्मी क्या क्या डालती है दाल में बनाने के लिए। नहीं वो देखने का नहीं, पूछने का था। हाँ, वो- मैंने ही सब डाला। वो आपने ATS खाने में नहीं यूज किया तो भी खाया आपने? वो कैसे हो सकता है? नैमिल, नेमिल, आपको ऑलवेज प्रॉब्लम क्यों होता है? आप बहुत मूवमेंट करते हैं, एक जगह पे क्यों नहीं बैठते हैं? ओके ओके दीपक दादा, आपने हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को नहीं पूछा था। ओके ओके दीपक दादा। यस, पहली बात तो ये है, आज कश्यप का बर्थडे है। विदाउट ड्रिंक, विदाउट पार्टी, ही सीक्स ब्लेसिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो हम सभी उनको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और ढेर सारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं। अच्छी प्रगति करो, ये सत्संग का जितना लाभ मिलता है ले लो। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। हैप्पी बर्थडे गाओ, चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे Dear Kashyap, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके अभी बोलिए दीपक दादा। मम्मी को पूछने का पर्पस क्या था कि मम्मी क्या डालती है, वो सभी का टेस्ट हमें आना चाहिए। जैसे कि अगर रोटी बनाई और वह जौ, बाजरा और मक्की, ये तीनों डालकर अगर रोटी बनाई है तो आपको उसका टेस्ट आना चाहिए। और जब तक वो टेस्ट नहीं आता है ना, आपको चबाते रहना है। तो उससे हमारी निरीक्षण शक्ति जो है ना, ऑब्जर्वेशन शक्ति, वो बढ़ती है, शार्प होती है। और वो जितना हमें समझ में आता है ना, तो अपने आप हमारा शरीर बहुत एफिशिएंट हो जाता है, तंदुरुस्त रहता है। और खाने के बारे में ये बहुत महत्व का है। और अभी आप छोटे हैं और अभी से अगर ये थोड़ा प्रैक्टिस होगी ना, तो आपको बहुत अच्छा होगा। आप सोचो कि सारी लाइफ अगर आपने अभी सीख लिया और आपकी सारी जिंदगी आप अच्छे ढंग से खाते हैं, तो आपको पता भी चलेगा कि आपने क्या खाया। सब 6 टेस्ट आपको महसूस होगा, आप अनुभव करेंगे। और उसमें जितना हमारा ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है, निरीक्षण शक्ति बढ़ती है, तो बाहर जो है, बाहर के संजोग समझते हैं ना, बाहर के सर्कमस्टेंसेस, संजोग, वो संजोग स्थूल है कि सूक्ष्म है। और ये खाने का टेस्ट वाला जो है, वो स्थूल है कि सूक्ष्म है? सूक्ष्म समझते हैं ना, स्थूल समझते हैं ना, ग्रॉस एंड सटल। समझे? एग्जाम्पल दो, उनको समझ नहीं आएगा। देखो, आंखों से दिखाई देता है उसे ग्रॉस बोलते हैं, और जो चखने से पता चलता है या बाहर आंखें से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, उसे सूक्ष्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म यानी जो आंखों से, कानों से सुनाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम महसूस करते, टेस्ट। और जैसे हमारी सोच, हम जो सोचते हैं ना, वो यानी हमारे मन में जो विचार आते हैं वो हम देख नहीं पाते, हम उसको सुन नहीं पाते हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं।
कि मुझे ऐसा विचार आया, अच्छा विचार आया, बुरा विचार आया। तो जैसे ये टेस्ट की जो बात है ना, स्वाद की जो बात है वो सूक्ष्म है, इतनी आसानी से नहीं आएगा आपको स्वाद। जैसे कि राई है, राई मस्टर्ड बोलते हैं ना, उसका टेस्ट सीधा नहीं आता है, वो चबाएंगे तो आएगा, नहीं तो वो वगार बहुत उसको जलाया होता है ना तो आता है। जैसे वो कुरमुरे बनाते हैं ना, कुरमुरे में ममरा बोलते हैं, वो ममरा में अगर राई का वगार थोड़ा कड़क करते हैं ना तो उसकी सुगंध आती है, लेकिन वैसे ऊपर से डाल देंगे ना तो सुगंध नहीं आएगी। वैसे वे डालते भी नहीं है, वो वगार में ही डालना होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इससे अगर हमारी जागृति बढ़ेगी तो बाहर के संजोग आंखों से दिखाई देते, कानों से सुनाई देता है, वो तो बहुत स्थूल है, तो वो कभी भी आप चूकेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे। बहुत अच्छा है ये। अगर ये अगर आपको ऐसा बैठ जाएगा ना, अभी यही उम्र में थोड़ा प्रैक्टिस करना है जोर से। मम्मी को पूछने का भूल जाते हैं तो दूसरे दिन याद करो और लिख लो। जैसे कि अगर उन्होंने 6 चीज डाली है सब्जी में, समझो, तो सभी 6 चीजों पहले तो जो आंखों से देख सकते हैं तो देखो। मस्टर्ड है, राई है, वो आंखों से दिखाई देगी, मेथी है वो दिखाई देगी, अदरक है अगर उससे बड़े टुकड़े किए तो दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। हरी मिर्ची है तो आंखों से दिखाई देगी कुछ कुछ, लाल मिर्ची है तो लाल कलर से दिखाई देगा, टमाटर डाले हैं तो दिखाई देगा। उसको देखो, खाने वाला तो खा ही लेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेके देखेंगे ना तो उसकी मजा ही कुछ और है। तो आप पूरी तरह से उसको क्या बोलेंगे, उपभोग करेंगे, और वो बहुत जरूरी है हमारी जानकारी के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, बताया ना। और वो ऑब्जर्वेशन बढ़ते 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 ज्ञान में परिणाम होता है उसका, तो वो अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा है। खाने के संबंध में हमारी ये जागृति आखिर में आती है, और अगर अभी उसकी शुभ शुरुआत हो जाती है इस तरह से तो उसका बहुत लाभ मिलेगा आपको। शरीर तंदुरुस्त रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, और ये सब हमें प्रगति में बहुत हेल्पफुल होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो कल भी वो कंटिन्यू करने का मम्मी के साथ, लेकिन मम्मी को पूछ के आपने टेस्ट क्या किया, वो सबका टेस्ट आया कि नहीं वो चेक करने का है। नहीं आया तो छोड़ देना, नहीं आया करके, तो आपको और भी प्रैक्टिस करना है, गलत नहीं बोलना। और बाद में ये एवरीडे करने का, बाद में एक वीक के बाद रिवर्स करेगा, मम्मी को पूछने का नहीं, खाने का, और बाद में मम्मी के साथ डिस्कस करने का कि मम्मी मैंने ये आज चाखा तो मैं क्या मिस किया। ओके, सो दैट वे टेस्टिंग हो जाता है। ओके, पर एक वीक मम्मी के साथ पूछ के ट्राई करने का। अच्छा, और दूसरा हमको दूसरा एक मिनट ना, रिपोर्ट लिखने में इसको तकलीफ होता है क्या? ये आप एवरीडे रिपोर्ट पोस्ट करते हैं ना, पहले तो लिखना पड़ता है, बाद में पोस्ट करना पड़ता है, किसको अच्छा नहीं लगता है? एग्जाम का रिजल्ट तो उनको चाहिए, लेकिन खुद का रिपोर्ट नहीं देना है। सबको अच्छा लगता है, तो रिपोर्ट क्यों लिखने का होता है? वो तो किसी ने सोचा? ये पहले बड़ी दीदी को पूछेगा, क्योंकि उसको तो बहुत रिपोर्ट लिखता होगा। बड़ी दीदी, आप तो बहुत रिपोर्ट लिखना पड़ता है ना आपको? हाँ। तो रिपोर्ट क्यों लिखना पड़ता है? हमें खुद को पता चले कि कितना प्रोग्रेस हुआ है और हम कहाँ पर है। वो जो रिपोर्ट लिखता है बाद में टीचर एसेस करता है ना कि आपने अच्छी तरह से लिखा। और दूसरा देखो, मैं जब एग्जामिनर होता ना, तो जो हिता दीदी का, हितेश दीदी का, विधि दीदी का,
खुशी का, वो मेरे को रिपोर्ट आता है ना तो पहले तो मैं 25 मार्क दे देता हूँ। क्यों? जो 100 मार्क्स होता है, राइट, तो 50 में मैं मुफ्त में देता हूँ। क्यों मैं देता हूँ? मैं दूंगा। क्यों देगा पिता दीदी आपको मुफ्त में? रिपोर्ट में जो मांगा है वो सब मेंशन किया होगा ना, तो मैंने ऐसे बोला नहीं, मैंने बोला विदाउट लुकिंग, ऐसे फर्स्ट लुक में। मैं ऐसे दूंगा तो कि इसको तो 25 मुफ्त में दूंगा। सिस्टमेटिक लिखा होगा। फर्स्ट लुक में हमें वो तो दिखता ही है कि कैसे लिखा है। हाँ, हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑटोमेटिक और साइकोलॉजी है टीचर का, वो साइकोलॉजी अच्छा लगता है कि वो तो हमें ये अच्छा ही होगा, राइटिंग अच्छा होगा। सो 25% मुफ्त में मिल जाता। सो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है कि दीदी ने बताया ना कि आपको क्या मालूम है वो रिपोर्ट में जाता है, आप क्या करते हो रिपोर्ट में जाता है। तो उसमें से बाद में रिपोर्ट सिस्टमेटिक होता है ना, तो उसका दूसरा 10 पॉइंट दीदी ने बोला मुफ्त में मिल जाता। तो 35 पर मार्क्स तो ऐसे मिल जाते। और जब आप लोग काम करेंगे, हाँ, तो हमको तो मालूम है, हमको तो मंथली रिपोर्ट लिखना पड़ता है। तो मंथली रिपोर्ट अपना बैंड बजाने का रिपोर्ट में, राइट। तो एवरीडे नोट्स लिख के मंथली रिपोर्ट इतना अच्छा बताता कि जाने मैं सुपर ह्यूमन उसका एम्प्लॉय। तो उसमें वो मेरे को एंड ऑफ द ईयर रेज तो ऑटोमेटिक 1-2 तक का वो ऐसे मिल जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम लोग दीपक दादा बहुत स्ट्रेस करते हैं, रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट। अभी से प्रैक्टिस नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा। समझ में आया? तो दिल से लिखने का रिपोर्ट, क्योंकि वो आप खुद को ग्रेड देखता है। दादा के अंदर दादा बैठे उसको आप ग्रेड देते हैं। तो प्लीज थोड़ा 5 मिनट से 5 मिनट तो मिलता ही है, राइट। ओके, कश्यप भाई और जैनब भाई, जैनब सब प्लीज रिमेम्बर दैट। ओके, ठीक है दीपिका जी, आपको कुछ बोलना क्या है बाद में? दे आर डूइंग गुड। एटलीस्ट वो लोग अपना गलती करते हैं तो भी वो बता देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, नहीं है अपनी गलतियां तो और भी अच्छी बात है। लेकिन धीमे धीमे उसके ऊपर काम करो अभी, क्योंकि अभी अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे ना ये बेसिक चीजों में, तो आगे बाकी की चीजों सब ऐसे ही आसान हो जाएगी, बिल्कुल आसान। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रुद्र? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना बोलते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना बोलते हैं, उसका क्या फायदा होता है? फायदा? देखो, आप कुछ भी करते हैं ना, तो हमारे भीतर के शुद्धात्मा भगवान यानी वो वे कौन है? दादा भगवान। तो आप सोचो कि आप कुछ भी करते हैं ना, तो दादा भगवान को पता नहीं चलता है कि पता चलता है? पता चलता है। सही है ना, पता चलता है। तो अगर हमने कोई गलती की है तो उनको पता चलती है कि नहीं? हाँ, चलता है। अगर उनको पता चल जाता है, और अगर हम फिर उनको ही याद करके यानी शुद्धात्मा को लक्ष्य में रखकर हम प्रार्थना करते हैं, अपनी गलतियों का इकरार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसकी माफी मांगते हैं, और ये प्रार्थना में बोलते हैं दोबारा मैं नहीं करूंगा, ऐसा करके हम बोलते हैं, तो उसी भगवान के समक्ष हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है। वो यानी हम सीधा फोन करते हैं अपने ही भगवान को, भीतर के भगवान को,
हाँ। क्योंकि उन्हीं की उपस्थिति में हम गलतियां करते हैं। अभी उनकी उपस्थिति में गलतियां की और अगर आपने माफी नहीं मांगी तो वो सही बात है? नहीं। और उन्हीं के उपस्थिति में उनको साक्षी में रखकर उनके सामने हम गलतियों को इकरार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, माफी मांगते हैं और तय करते हैं कि मैं दोबारा नहीं करूंगा। हाँ। बहुत अच्छा है, सीधा हमें सीधा लाभ मिलता है। हाँ। समझिए। हाँ। और जैसे कि हम मंदिर में जाके समझो माफी मांगी, हाँ। तो मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान है। हाँ। यानी जो मूर्ति में भगवान की प्रतिष्ठा की है ऐसे भगवान है। लेकिन ऐसे प्रतिष्ठित भगवान के सामने भी अगर हम माफी मांगते हैं तो वाया उनसे हमारे अंदर जाता है। तो सीधा डायल करना अच्छा है कि वाया डायल करना अच्छा है? वाया डायल करना। वाया सीधा ना। देखो, जब तक हमें अंदर के भगवान का पता नहीं है तो हमें वाया ही करना पड़ता है। बाहर के मंदिर में जाके माफी मांगते, प्रार्थना करते तो माफी मांगते, लेकिन अभी हमें तो पता चला है कि हमारे भीतर जो भगवान है वही शुद्धात्मा भगवान है, वही दादा भगवान है, वही महावीर भगवान है, वही कृष्ण भगवान है। तो ये सीधा डायरेक्ट डायल करने से हमें सीधा लाभ मिलता है। डायरेक्ट बेनिफिट, लाभ मिलता है। हाँ, यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इसका हितार्थ दीदी किसका क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है। बोलिए। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मेरे साथ कोई बैड बिहेव करता है तो फिर वो तो थोड़ी देर के बाद हैप्पी हो जाता है, लेकिन मेरे अंदर तो वो चलता रहता है कि इसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा बिहेव किया, और फिर मेरा पूरा दिन, कभी कभी तो 2 दिन तक ऐसा रहता है कि इसने ऐसा किया, अब मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगी। तो उसका चलो एक बात हम समझ लेते हैं। हीरा होता है ना, हीरा। हाँ। हीरा, डायमंड। डायमंड को देख के कोई गाली देता है? नहीं देता। कचरे को देख के कोई गाली देता है? हाँ। कचरे कूड़ा को देख के देते हैं ना। हाँ। तो देखो, अगर आप हीरे जैसे हैं तो आपको कोई डांटेंगे, बोलेंगे, कुछ भी करेंगे? नहीं। और आपसे गलतियां तो कभी होती नहीं है ना? होती है। बराबर है। तो ऐसा है कि अगर कोई डांटते हैं, बोलते हैं, और ज्यादा करके कौन बोलते हैं वो बोलो? मम्मी और दीदी। मम्मी तो अभी नहीं बोलती है, लेकिन दीदी के साथ बहुत होता है। दीदी बहुत अच्छा है, यानी दीदी को बहुत आपके लिए प्यार है, आपके लिए बहुत हृदय की भावना है कि आप पक्की हो जाए। अगर वो आपको बोलेगी, अगर उसने बोलना बंद कर दिया, समझो कल से अच्छी अच्छी बातें करती है, और आप तो गलती करते नहीं है ना? करती हूँ। अभी आप गलती करते भी है, और अगर दीदी या मम्मी ने बोलना बंद कर दिया तो आपके लिए अच्छा है? नहीं। तो बोलते हैं तो अच्छा है ना, क्योंकि अगर आपको दिखाई देता है, समझो कि कोई कुछ बातें बताई उन्होंने, हाँ, और आपको पता भी चला कि हाँ वो मेरी गलती है, तो एक बात तो जरूर है कि अगर वो गलती को आपको एहसास हो जाता है, जो आपने खुद भी देख लिया है कि वो मेरी गलती थी और दीदी ने या मम्मी ने बताया मुझे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर आपने देखा है, एक्सेप्ट किया है, तो आप बोलेंगे कि यू आर राइट, अब सही है, वो मेरी गलती है, मैं इसको सुधार लूंगी। तो ये अच्छी बात है ना? हाँ। और अगर वो बोले और आपने नहीं देखा है, यानी आपको पता नहीं है, तो आपको बुरा लगता है। यानी गलतियां तो होती ही है ना? हाँ। तो समझ लो कि जब आप नहीं देखते हैं ना और कोई बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने देखी है अपनी खुद की गलती और कोई डांटता है, बोलता है, तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ मुझे पता है, आप सही है। आप समझे? हाँ। और जब तक कोई डांटता है, बोलता है ना, तो हमारे लिए अच्छा है।
उसको पॉजिटिव लेना है। आप ऐसा अंदर से बोलो हेता को, ये क्या गलती करती रहती है, दीदी डांटती है, मम्मी डांटती है, अभी वो मम्मी ने तो डांटना भी छोड़ दिया, तो वो अच्छा किया ना उन्होंने? नहीं। हाँ, गलतियां करते हैं तो डांटना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए। तो ये लोग आपको परफेक्ट बना रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। अच्छा है। और उसको बोलो लेट अस वर्क टुगेदर, हम साथ काम करेंगे, आई विल हेल्प यू, मैं मदद करूंगी आप। तो ये परफेक्शन को कोई बोलेगा नहीं, डांटेगा नहीं, आप समझे? हाँ। उसको पॉजिटिव लो। और अगर वो उदास हो जाती है तो आईने के सामने ले जाओ। गलतियां करने के वक्त तो उदासी नहीं आई थी, अब गलती किसी ने बता दी तो उदास क्यों होते हो? बता दी तो अच्छा है ना, अभी हमें सुधरने का मौका मिला, कम ऑन स्टार्ट वर्किंग, और कुछ तो काम नहीं है। आप समझ गए? हाँ। जब से आप पॉजिटिव लेना शुरू करेंगे ना, तो आपकी शक्ति बहुत बढ़ेगी। और फिर अगर कोई ने मजाक में भी अगर किसी ने गलत कह दिया ना, और आप बिल्कुल जागृत है, तो आप अपने आप को देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे कि मेरी कोई गलती नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मेरी गलती नहीं है, तो उनको धीमे से पूछना है, मुझे तो नहीं दिखाई दिया, आपने जो डांटा तो कौन सी गलती के लिए मुझे डांटा? अरे मैंने तो ऐसे ही मजाक किया। तो उसको कुछ मन पर लेने का नहीं, बाजू कर। वो मजाक करने में उनको अच्छा लगता है तो आप भी हंस लो, मुझे ऐसी मजाक करने आती नहीं है, लेकिन अच्छा है आप ऐसे भी मजाक कर लेते हैं। आप समझे? हाँ। और अगर गलती नहीं है ना, तो बिल्कुल अंदर असर होने नहीं देना है, इतना अपने आप पर विश्वास पक्का कर लेना है। लोग क्या करते हैं, आपको दबाने के लिए, डिप्रेस करने के लिए, कमजोर करने के लिए वो डांट सकते हैं। तो दीदी तो ऐसा करेगी नहीं, मम्मी भी ऐसा करेगी नहीं, लेकिन जीवन में ये पहलू आ सकते हैं। तो अपने आप को देख लो, अगर आपका कुछ नहीं है तो कोई भगवान भी आपको डांटे ना, तो आपको अंदर स्वीकार नहीं करेगा, बताओ मुझे मेरी गलती क्या है। अगर वो बताते नहीं है तो कुछ सुनेगा नहीं। इतना तो हमें विश्वास होना ही चाहिए कि गलती है तो बताओ, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती है। अगर वो बोलते कि नहीं है तो फिर कुछ सुनने का नहीं। आप समझे? हाँ। ये जीवन में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग हमें कमजोर करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमें किसी भी तरह से कमजोर होना नहीं है। हमें अपनी गलती को समझकर उसको ढूंढ निकालना है और आगे बढ़ना है। समझ गए? हाँ। और कभी बुरा नहीं लगाना, बुरा लगे तो आईने में जाके ठीक कर लो, रिपेयर कर दो अपने आप। ओके। ठीक है? हाँ। और एक और भी बात है, अगर कोई हमें इस तरह से डांटना चाहता है और हमें नीचा दिखाना चाहता है, तो उनके सामने ऐसा ड्रामा करो कि आपको बहुत दुख हुआ, उन्होंने डांटा ना, अंदर से समझ लेना है कि मेरी गलती नहीं है, मैं बैठने वाला नहीं हूँ, मैं डिप्रेस होने वाला नहीं हूँ, होने वाली नहीं हूँ। समझ गए? हाँ। ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप उल्लास दिखाते हैं, वो डांटते आप उल्लास दिखाते हैं, तो उनको और भी अंदर दिमाग घूमता है। ये तो बहुत प्रकार के लोग हैं ना। हाँ। इसी तरह हमें पूरा पक्का हो जाना है कि अगर गलती नहीं है तो फर्मली, स्ट्रांगली उसको फेस करना है, और ऐसा करके समझ लेना है कि उनको लगे कि हम बहुत दुखी है, लेकिन अंदर से उसको टच होने नहीं देना है। नेवर लेट योरसेल्फ डाउन। अगर गलती है तो स्वीकार करके आगे बढ़ो। अगर अंदर की मशीनरी बैठ गई तो क्या होगा? कुछ नहीं कर पाएंगे आप। समझ गए? हाँ। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कितना दीदी, और जरा नोट करना आपको एक्सपीरियंस, बाद में कभी चांस मिले तो नेक्स्ट सेशन में एक्सपीरियंस सुनाएगा आपको। ओके हाँ। दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कुछ भी करती हूँ, लाइक दादा भगवान का कुछ भी करती हूँ, त्रिमंत्र सत्साधन, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि करना ही चाहिए, हम शुद्धात्मा के चौपड़े में रकम जमा होगी।
तो क्या ये मेरी इस प्रकार की लालच है? नहीं, वो लालच समझो जो भी है। खाना खाते हो ना, हाँ। तो खाना खाने की लालच नहीं है। नहीं। एक्सरसाइज करते हैं ना, हाँ करती तो हूँ। एक्सरसाइज की लालच नहीं है। तबीयत अच्छी रहने की लालच नहीं है। हाँ वो है। ऐसा है ना कि गलतियां तो हम करके ही आए हैं ना। हाँ। कहीं ना कहीं डांट पड़ती रहती है, कोई ना कोई बोलता रहता है। हम परफेक्ट नहीं हुए अभी। तो ये सब प्रार्थना करने से, त्रिमंत्र करने से, अगर हमारी कोई बाधाएं आती है या कुछ भी होने वाला होता है ना, तो ये प्रोटेक्शन मिल जाता है। जैसे कि अभी ये कोरोना के टाइम पर लोग सब वो विटामिन सी खाते हैं, फिर वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये खाते, वो गिलोय गिलोय क्या बोलते हैं, गिलोय घनवटी है ना, क्या बोलते हैं। हाँ वही कहते हैं। हाँ। ये सब खाते हैं ना, क्यों खाते हैं? खाते क्यों है? हेल्थ अच्छी रहे। तो बोलते हैं ये खाते तो लालच है, ये उसको लालच नहीं बोलते। आप समझिए, क्योंकि ऐसा है ना कि हमारे भंडार में क्या कुछ होए वो पता नहीं है। इसीलिए खाने में ध्यान रखना है, हिलने फिरने में ध्यान रखना है, किनसे बात करते हैं उसके हम ध्यान रखते हैं, कहाँ जाते हैं वहां ध्यान रखते हैं। जैसे ये समुद्र होता है ना, तो समुद्र में जाना ठीक होता है, एकदम सेफ है। ये अमेजोन या कॉन्गो का जंगल है ना, तो वहां जाना सेफ है ना। कितने प्रकार के प्राणी है, और जैसे तो एक मक्खी भी ऐसी होती है ना, अगर डस देती है ना, तो आप 6 घंटे तक सोते ही रहेंगे। इसका मतलब क्या है, हम सेफ, हमारी सेफ्टी कायम करनी वो इम्पोर्टेंट है, उसे लालच नहीं कहते। तो ये तो अच्छा है। और दूसरी एक बात यह है कि ये मंत्र बोलने के पीछे हमारा लाभ क्या है, कि हम सिर्फ बोलते नहीं है। आप बोलेंगे ना तो विधि को लाभ होता है। आपको अपना लाभ करने के लिए उसको देखना है। नमो अरिहंताणम, वो आपका लाभ है। देखा, ऑब्जर्व किया, वो आपका लाभ है। जो किया, बाकी क्रिया है वो शरीर को मदद करती है। वो दोनों की जरूरत है ना। हाँ दोनों की जरूरत है। हाँ, तो ये दोनों बेनिफिट मिलता है। हाँ। ये दादा ने बताया हुआ मंत्र है, तो उसका फल ये शरीर को मिलता है, नामधारी को मिलता है, बॉडी को मिलता है। और हम भावना जब वो पढ़ते हैं करते हैं, तो जो भावना होती है ना, वो हमारे खाते में जाता है। हाँ। समझ गए? हाँ समझ गए। ये तो अच्छा है, उसमें लालच नहीं देखनी है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो कल फ्राइडे है, तो क्या आपने फायदा हुआ, गैर फायदा हुआ, क्या करने का, वही रिपोर्ट लिखने का है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हैप्पी बर्थडे कश्यप वंस अगेन। ओके, जय सच्चिदानंद दीपकान जी। जय सच्चिदानंद। प्रगट अनुभव ज्ञान सूत्र श्रेणी 23, सूत्र नंबर है 160। व्यवस्थित शक्ति करता है એ પૌદ્ગલિક શક્તિ છે અને પૌદ્ગલિક શક્તિનું પૌદ્ગલિક સ્વરૂપે કર્તાપણું છે। હવે પૌદ્ગલિક સ્વરૂપે એટલે જડપણે કર્તાપણું એવું નહીં, પરંતુ અહંકાર યુક્તપણે આ જગતની સર્વ અવસ્થાઓમાં જગતના સંચાલનપણામાં એનું આખું કર્તાપણું છે। એ સંચાલનપણું આખું એમાં પૂરાયેલા અહંકાર પ્રમાણેનું, એ પુરાયેલો અહંકાર નીકળતો જાય છે એ પ્રમાણેનું છે। એ નીકળતા ભાગમાં એનું કર્તાપણું એને ભોગતા ભાવ કયો। આવે એટલે 1 મિનિટ સ્ક્રીન પર। હા
કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ પૌદ્ગલિક શક્તિ છે. હવે અહીં લખીનું ક્લિયર? યસ, ક્લિયર. એ શુદ્ધાત્માને કશું કરતી નથી. હા, બરાબર. clear. હા. અને એ પૌદ્ગલિક શક્તિનું પૌદ્ગલિક સ્વરૂપે કરતાપણું છે. એ ખબર પડી? ના. પૌદ્ગલિક શક્તિ પૌદ્ગલિક સ્વરૂપે એટલે પૂતગલમાં કરવાપણું એ શક્તિનું છે. ઓકે, બરાબર. એટલે પૂતગલને ચલાવે છે, ચલાવે છે. આત્માને Okay. નહીં. બરાબર, બરાબર. બરાબર. હવે પૌદ્ગલિક સ્વરૂપે એટલે જડપણે કરતાપણું એવું નહીં, પરંતુ અહંકાર યુક્તપણે આ જગતની સર્વ અવસ્થાઓમાં જગતના સંચાલનપણામાં એનું આખું કરતાપણું છે. આનો મતલબ શું કે આ શ્રેય છે ને, હા, તે એની અંદરની જે બધું હાર્ટ ને બધું બધી મશીનરી ચાલે છે ને, સામાન્ય હલન ચલન બધું થાય છે ને, હા, તેમાં એ અહંકારનું અંદર છે, સ્વાભાવિક અહંકારનું. અચ્છા, સમજાયું? બરાબર, બરાબર, એમને એમ બરાબર. નથી ચાલતું, હા, હા, બરાબર એમને એમ છે. નથી ચાલતી મશીનરી. બરાબર. પણ હવે એ નોર્મલ અહંકાર કીધો. પણ પછી પપ્પાને કે પપ્પા તમે આમ કરો, મમ્મીને કે તમે આમ કરો, બીજા લોકોને કે આમ તેમ કરો, પણ તેમ છતાં એ અહંકારના કરવાપણાના લીધે આ આખી શક્તિ એ રીતે કામ કરે છે. અચ્છા, સમજાયું? બરાબર. એટલે થોડુંક સમજાય છે. પપ્પાને તું કશું કે, હા, તમે કશું કહો પપ્પાને કે મમ્મીને કશું કહો, તો એ શક્તિ તમારા માધ્યમથી પપ્પાને ચલાવે છે. અચ્છા, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એ હા, ડાયરેક્ટ જડપણું નથી, ડાયરેક્ટ નથી, પણ આવી રીતે અહંકાર યુક્તપણે આ જગતની સર્વી અવસ્થાઓમાં જગતના સંચાલનમાં એનું આખું કરતાપણું છે. બરાબર છે. એટલે તેમ છતાં એની પાછળ વ્યક્તિ નિમિત્ત સ્વરૂપે છે હા, અને મૂળ શક્તિ કામ કરે છે. અને શક્તિ હવે એની આગળ બહુ સરસ આવ્યું કે એ સંચાલન પણ આખું એમાં પુરાયેલા અહંકાર પ્રમાણેનું પૂરાયેલું. હા, પુરાયેલા અહંકાર પ્રમાણેનું એ પુરાયેલો અહંકાર નીકળતો જાય છે એ પ્રમાણેનું છે. એટલે તમારી અંદર એ જે પુરાયેલો અહંકાર છે તે નીકળે છે, પણ એમાં જે સામાન્ય જે એટલે એ નીકળતા ભાગમાં એનું કરતાપણું એને ભોગતા ભાવ કયો. બરાબર છે. એને એક મિનિટ આપણે જોઈએ, એ નીકળતા ભાગમાં એનું કરતાપણું એને કરવાપણામાં પોતાનો આખો ભોગવટો સમાયેલો છે. હા, એ બરાબર છે. સમજાયું? હા, હા, કારણ કે આજે એ કરાવે છે, હા, આજે એટલે એ પરિણામ સ્વરૂપ છે, હા, અને એ પરિણામ સ્વરૂપ એનું એનું ફાઇનલ રિઝલ્ટ ભોગવટો છે. બરાબર છે. સમજાયું? હા, એટલે એટલે કાં તમે તો જે કઈ ગમે કાં પપ્પાને તો કહો ના ને ગમે. કરવા, હા, કાં ગમે કાં તો ના ગમે, જે આપણે કહીએ તે. પપ્પાને કઈ પણ કરવા કહો ને તો પપ્પાને ગમે યા ના ગમે. અચ્છા, બરાબર. અને તમે પપ્પાને કહો તો પપ્પાને કહેવાનું ગમે યા ના ગમે. હા, તમને એવું ફીલ રાઈટ. થાય અંદર તે વખતે. બરાબર, બરાબર છે. ત્યારે એ પરિણામમાં મારે પપ્પાને એવું ના કહેવું જોઈએ, હા, મારો રાઈટ નથી. એ હા, મારા વડીલ બરાબર. છે એટલે મારે એમને એવું ના કહેવાય. રાઈટ. એ આખી અંદર સમજણ રૂપે કામ કરે છે, પણ પરિણામ રૂપે જે આવે છે અને જે પપ્પાને હલાવે છે કે ચલાવે છે તે આખો હા, એમને ભોગવટો કરાવે છે. આ સમજાય? બસ. હા, સમજાય છે, સમજાય છે. પાછળ રહેલો ભોગતા ભાવ છે રહેલો, બરાબર એને છે. કયો. બરાબર.
એટલે આ શ્રેયની સાથે જોડાયેલા લોકોને બી બહુ અસર કરે એવું આ વાત. પપ્પાને પૂછી જો અસર કરે કે નહીં. એ તો બરાબર મમ્મીને છે. પૂછો. અને હજી તો તારા પાર્ટનર આવશે તે પછી એ લોકોને શું કરશે એ જોવાનું. બરાબર. કીધા વગર બી થાય ઘણી વાર, એવું બી થતું હશે. કીધા વગર થાય ક્યારે કે તમે એમની ઈચ્છા અને ભાવના પ્રમાણે ના કરો એટલે પછી એમને દુઃખ થાય. તમે જે કઈ રીતે રહો થાય કે તમારે સવારે વહેલા ઉઠીને નાહી લેવું જોઈએ અને તમે મોડે લગી જાગતા રહો, એટલે આઈ મીન મોડે લગી તમે નાહવા ના જાઓ, પછી એમને થાય ને. હા, એ બરાબર છે, થાય. એવી રીતે ઘરમાં તમે સરખી રીતે રહો તો એમને ગમે, સરખી રીતે ના રહો તો કે કેમનું રહે છે. બરાબર છે, બિલકુલ. એટલે આપણને જોઈને એમને દુઃખ ના થવું જોઈએ એવી રીતે આપણે રહેવાનું. બરાબર છે. અને નહીં તો એ હમણાં લગી કીધું જ છે ને તમે, આમ નહીં કરવાનું, આમ કરવાનું, આમ નહીં કરવાનું, આમ કરવાનું. ઘણી વાર કીધું છે. હા, હા, એટલે એ બધા ભાગમાં આપણે નથી કરતા ત્યારે એમને દુઃખ થાય, ને કરીએ તો એમને સુખ થાય. બિલકુલ બરાબર છે. ઓકે, બરાબર. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલજો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ, જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, એટલે મારે એ સમજવું હતું કે આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી કે મધરનો રોલ કરવાનો છે, મધર થઈ નથી જવાનું. એ વાક્ય આવ્યું હતું સત્સંગમાં. તે મારે એ તો બધા વ્યવહારમાં લાગુ પડે છે અને મારે સમજવું હતું કારણ કે ત્યાં જ આપણે પહેલી બે આજ્ઞા આવે છે. તો અહીંયા રોલ આ એક્ઝામ્પલમાં આના સંદર્ભમાં અહીંયા રોલ ભજવવાનો એટલે સિન્સિયરલી ભજવવાનો છે. ખરેખર હું મધર નથી પણ મધરનો રોલ મારે સિન્સિયરલી કેવી રીતના ભજવવાનો એ બેલેન્સ, એ રિલેટિવ રિયલ શીખવાડો. જો આમાં પહેલી વસ્તુ તો એ છે ને કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી મધર છો ને. હા, એટલે વ્યવહાર દ્રષ્ટિના રોલમાં તમારે મધરનો રોલ કરવાનો. તમે કેટલા ભાઈ બહેનો છે? 3 ને? હા, 3 જણા છે. હવે તમે તમારા મમ્મીને પપ્પાને યાદ કરો કે એ લોકો તમારી પાછળ, તમે જે રીતે કેવલ પાછળ પડેલા છો તેવી રીતે એ લોકો તમારી જોડે પાછળ પડેલા હતા? ના, એટલા પાછળ નતા પડેલા. તો બસ એમનો એક દાખલો છે નોર્માલિટીનો. કાઇન્ડ ઓફ યુ હેવ વન લિવિંગ એક્ઝામ્પલ. અને તોય તમે બધા ડાયા છો ને આજે. હા, બરાબર. તો હવે કીધા વગર તમે લોકો ડાયા છો તો પછી તમને એમ થાય કે હું કે કરીશ તો એ વધારે ડાયો થશે. અને બીજી વસ્તુ કેવી છે, આપણે કહેવાનું પણ હવે કે તો પછી કોઈને પણ આપણે કશું કહીએ તો આપણે એમના ચહેરા તરફ જોઈએ તો એને ગમે ના ગમે એના એક્સપ્રેશન આવે કે નહીં? આવે. હવે એ આવે એટલે તમારે સમજવાનું કે આ કઈ વધારે એક્સેસમાં થયું. હા, ખબર પડી. એટલે પછી એવું હોય ને કે મારો સન આવો હોવો જોઈએ એવું બધું ના આવે અંદર. એટલે એ એવરી ટાઈમ વર્બલાઇઝ કરવાની જરૂર નથી. એવરી ટાઈમ કરવાની જરૂર નથી. તમારે તમારો જે ભાવ છે ને એ ભાવ એને વધારે પૂછશે. કારણ કે જેટલું તમે વર્બલાઇઝ કરો ને તે વર્બલ એક્સપ્રેશનમાં તમારો ઈગો પણ સાથે સાથે વાયરસ જેવો જાય સાથે. હા, કારણ કે વર્બલ એક્સપ્રેશન એ એક્સપ્રેશન ઓફ ઈગો જ છે. બરાબર. મારે કહેવું જોઈએ, કયા વગર નહીં ચાલે, કહીશ તો થશે. હા, અને આ તો જે નાનો છે ને એટલે કદાચ બહુ અસર નહીં થાય, પણ હવે જેમ મોટો થશે ને તેમ એનો પણ ઈગો સાથે સાથે મોટો થતો જાય, બુદ્ધિના ભેગા ભેગા. પછી એને વધારે ફીલ થશે. હા, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એ રીતે રાખવાનું. એટલે તમે એક્સપેરિમેન્ટ કરો કે એને, કારણ કે બીજી કેવું છે કે અમુક વસ્તુ એને શું કહીએ,
એની સમજણ ડેવલપ થાય એવી રીતે તમારે એને કહેવાનું કે તમારા એક શબ્દની પાછળ બીજા 9 શબ્દ એને ખબર પડે એવી રીતે. લેટ હિમ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. અને એ તમારે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. એવું મને જાણે કે કેવી તમે રીતે આવડશે? તમે એક વસ્તુ એને મૂકવા કીધી કે આને સરખી મૂકવાની, હા તો પછી તમારે સમજી જવાનું કે એને બીજી 10 વસ્તુ મૂકવાની સમજણ પડવી જ જોઈએ. પછી 10 વસ્તુ માટે તમે કે કરો ને તો ઇરિટેટ થશે. આઈ નો મામ. હા ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવ્યો. એટલે આ સમજાવવાનું કે એના માટે સ્થાના માટે એને ફાયદો શું છે આ બધી વસ્તુઓ એની ઠેકાણે રાખવામાં એ રીતના. હા, પણ એટલે તમે કે ને કે વધારે એની લિમિટ ક્રોસ કરો ને એટલે ઇરિટેટ થશે, કારણ કે એનો ઈગો મોટો થતો જાય છે સાથે સાથે. તો મને એવું થાય કે એને આદત પાડવા માટે મારે વારે ઘડીએ રિમાઇન્ડ તો કરવું પડે ને. ના, રિમાઇન્ડ નહીં કરવાનું, તમારે જોઈ લેવાનું કે કર્યું છે ને, બસ પછી નહીં કહેવાનું. નહીં કહેવાનું? એને કર્યું પછી નહીં કહેવાનું. પણ ના કરે તો કહેવાનું ને. ના કરે તો એને કહેવાનું ને, એને પૂછવાનું. એને ઓબ્વિયસલી લાગુ ના જોઈએ કે તમે સ્ટ્રેટ અવે પોઈન્ટ બ્લેન્ક એને શૂટ કરો છો. એની થિંકિંગ પ્રોસેસ થાય ને એ મહત્વનું છે. મેક હિમ થિંક વોટ હી ઇઝ ડુઈંગ ઓર વોટ હી ઇઝ નોટ ડુઈંગ. બરાબર. એને હું તમને એક દાખલો આપું મારા ઓફિસનો. શરૂઆતમાં જ્યારે મેં જોઈન કરી ત્યારે મને ત્યાંનો કઈ વ્યવહાર ખબર નહીં. બરાબર. શું કરવાનું શું નહીં કરવાનું કઈ શું ખબર નહીં. એટલે કેવું હતું કે બોસ મને જે કહે ને 5 વસ્તુ કીધી અને તે હું 5 વસ્તુ કરીને બેસી જાઉં. બરાબર. હવે જે જોબ હોય એમાં 25 વસ્તુ હોય કરવાની, પણ એમણે તો મને 5 વસ્તુ કીધી એટલે મને બીજી 20 ચીજની ખબર જ નથી. એન્ડ આઈ ડોન્ટ ઇવન ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ. મને કહે ત્યારે પછી હું કરું. પણ એવામાં થયું શું કે એ મને કીધું, એમણે 5 વસ્તુની કીધી, ઇન્ફોર્મેશન આપી અને કામસર એ બહાર ગયા. હી વોઝ નોટ ઇન ધ ઓફિસ. પણ જે જોબ હોય એ જોબના રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે પેલી ફ્લોમાં વસ્તુ આવવી જોઈએ ને, પણ બોસ વોઝ નોટ ધેર ટુ ઇન્સ્ટ્રક્ટ મી વોટ ટુ ડુ ઓર વોટ નોટ ટુ ડુ. એટલે મેં તો કશું કર્યું નહીં. બરાબર. એ બધી રેક્વિઝિશન કે રિક્વેસ્ટ બોસના ટેબલમાં જાય, એ એમના પર આવે. એટલે જે 10 દિવસ પછી આયા ને મને કે why haven't you done this, why haven't you done that? I don't know, I have to tell you everything. હા, ખ્યાલ આવ્યો. એટલે એને એવી રીતના કહેવાનું હોય કે એને એની ફૂલ રિસ્પોન્સિબિલિટી સમજણ પડે, એટલે ખબર પડે કે હવે આ કીધું ને તો મારે આ કરવાનું છે, મારે આ કરવાનું છે, આ કરવાનું છે. હવે સિચ્યુએશન એવી છે કે ઓફિસમાં જરા આવું થયું ને એટલે એ તો એકદમ ઇરિટેટ થયા બરાબર. કારણ કે પેલા આગળના ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા, અમે એન્જિનિયરિંગ સેલ ને પેલું એક્ઝિક્યુશન વાળા આવીને માથું ખાય. બરાબર. પછી 1-2 દિવસમાં થઈ ગયું, પણ પછી એમને એમ થયું કે આ સમજણ વાળા છે કે ડમ છે, હાવ સમજવું જોઈએ ને એમ કરીને. પણ પછી મને ખબર પડી કે હવે આઈડિયા આપણને તો ખબર નહીં, ફર્સ્ટ જોબમાં કેવી રીતે ખબર પડે કે આ કરવાનું એને આ કરવાનું ને આ કરવાનું એમ કરીને. એક વખત આવું થયું, પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ બીજો સ્કોપ જ નહીં આપ્યો. એટલે એને શું કહેવાય કે આ એક વખતના એમાં એને એ એન્ટિસિપેશન થી કામ કરે એ બહુ જરૂરી છે. એની ઇનસાઇટ ખુલે એવી રીતે આપણે એને હેલ્પ કરવાનો છે, નહીં તો એ ડમ રહેશે. unless somebody tells him he will do, otherwise he will not do. હા, એવું ના હોય. રાઈટ. એટલે ઘણી બધી વસ્તુ તમારે એને કહેવાની નહીં, પણ તમારે એની સામે કરવાની. અને જસ્ટ ઓબ્ઝર્વ કે એ જોઈ છે તમને ને કરે છે કે નથી કરતો. તમારે કહેવાની જરૂર નહીં પડે, એ કરશે જ. It will take time, but you have to help him learn this thing. બરાબર. તમે સીધું કહેશો એ લર્નિંગ નહીં થાય. લર્નિંગ પેલું કે ને ઇનોવેટિવ હોવું જોઈએ, પોતાનું ઇનસાઇટ થી હોવું જોઈએ.
બરાબર. અને પછી એને કહે ને કે એ પછી એવું થયું હતું કે બીજું આગળનું કામ કરીને બતાડ્યું એમણે, ને પછી એ તો પાછા એના કામમાં આવ્યું એટલે બીજા બધા જોબ હેન્ડલ કરતા ને એટલે તો ગયા. એ ગયા એટલે મને ભડક પેસી ગઈ કે હવે આવીને પાછો કઈ ધડાકો થશે. એટલે પછી મેં બીજા 2-3 જણાને પૂછીને પછી કીધું કે આમાં શું કરવાનું, આગળ આમાં શું કરવાનું, કે પેલી ફાઇલ જો, પેલી ફાઇલ જો, પેલી ફાઇલ જો. એટલે બધી ફાઇલ જોઈ હું સમજી ગયો આમ કરવાનું છે, આમ કરવાનું છે. એટલે થોડું એ લોકોની પણ હેલ્પ લઈને મેં ઘણું બધું કરી નાખ્યું. અને પછી પાછા આયા ને તો પાછો ધડાકો કર્યો કે આમ થયું. તો મેં કીધું ઓકે. એ પછી અમે બેઠા, એ આવ્યા કે તરત અડધા કલાકમાં બધું રિલીઝ કરી નાખ્યું. ખબર પડી. અને ત્યારે એમણે એમ કીધું કે યુ ફિનિશ ધ જોબ. એટલે એ અમારા માટે બહુ મોટું એપ્રિસિએશન હતું કે મારા એન્ટિસિપેશન થી પછી મેં પૂછીને બધું ઘણું બધું કરી નાખ્યું. એટલે એવી રીતે બધું એને કહેવાની જરૂરત નથી. એને સેલ્ફ સફિશિયન્ટ હા, એને સેલ્ફ સફિશિયન્ટ બનાવવાનો, એવી રીતે શીખવાનું. એ પોતે વિચારે એવી રીતે એને ઇનસાઇટ આપવાની. બરાબર છે. હા, નહીં તો મમ્મી પપ્પા ગાંડા થઈ જાય. ના, સાચી વાત છે. પેલા કે ને કે થોટફુલ પર્સન છે અને એ બધી ગ્રો થઈ રહ્યો છે, મોટો થઈ રહ્યો છે. એટલે એનું પોતાનું અંદર એક ઇનસાઇટ ખુલે ને એ બહુ જરૂરી છે. તમે નહીં હોય ને આગા પાછા ગયા ને તો એ સ્ટીલ થઈ જશે. આઈ ડોન્ટ નો મામા, આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર યુ, આઈ વોઝ વેઇટિંગ ફોર યુ, યુ ડિડન્ટ ટેલ મી વોટ ટુ ડુ. You have been telling me all these years. Now I don't know what am I supposed to do. રાઈટ. એટલે બધું નહીં આપી દેવાનું, બધું નહીં કરી દેવાનું, બધું. હા, રાઈટ. તમે જેમ એક્ચ્યુઅલી જે તમે જોબ કરો છો તો એમાં ઘણી બધી વસ્તુ તમારી પાસે એક્સપેક્ટેડ છે. ગોલ નક્કી હોય કે this is what you want to achieve, but the other thing what is needed to accomplish that goal, you have to do it. Figure it out. Yeah. એટલે એની વિઝન ઓપન થાય એ બહુ જરૂરી છે. અને હોય છે એ લોકોનામાં, પણ તમે જો રેડીમેડ જ આપ કરશો ને તો પછી એનું ખુલશે નહીં અને એ ઇરિટેટ થશે જુદું પાછું. બરાબર. એનું ઇન્ડિકેશન એમને કહો ને એટલે પછી તમે ધીમે રહીને ખબર ના પડે ને એવી રીતે એની સામે જોવાનું તો ખબર પડશે કે તમારા કીધેલા પર એને ગમ્યું કે ના ગમ્યું. હા, બરાબર. એ તો જરૂરી છે, જરૂરી છે. બરાબર. એટલે અને બીજું તમે કહ્યું કે પોતે કરવાનું, એની સામે, એટલે આપણે આપણે શું કહીએ કે આ એનિમલ્સ લોકો છે ને તે બીજું કોઈ પણ પ્રિડેટર આવે તો એ કઈ પેલા એના બચ્ચાને એમ નથી કહેતી કે ચલો ચલો બધા અંદર જાઓ એમ નથી કહેતી. એ પોતે જ અંદર જતી રહી, તેની પાછળ બધા જતા રહે. ખબર પડી? આવે ને તો અંદર જતા રહેવા, પછી એની મમ્મી નહીં હોય ને તો તે ત્યારે પણ અંદર જતા રહેશે. ખબર પડી? બરાબર, બરાબર. That's what. ના, બહુ સરસ. આ સેલ્ફ સફિશિયન્ટ બનાવવાનું એ બહુ સરસ તમે કહ્યું. એ મારે એના ઉપર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને તમે પોતે જ રિકોલ કરો ને, તમને કઈ મમ્મી પપ્પા કઈ બધું નથી કીધું. ના, ના. અમુક વસ્તુ તમને કહે ને પછી એમાં તમે શીખો ને તમે આગળ વધો. એટલે પછી બધું નહીં કહેવાનું હોય. એ તો ચેક કરવા માટે ધીમે ધીમે પૂછવાનું, એટલે તમને ખબર પડે કે ના એને સમજણ પડે છે. અને એમાં કઈ મિસિંગ ગેપ્સ હોય તો એ ફિલઅપ કરી દેવા. હા, બરાબર. અને આ તમે કહ્યું પાછળ નહીં પડી જવાનું. અમારા મમ્મી પપ્પા એવી રીતના પાછળ નતા પડતા, બધા જાતે. એટલે આમાં પ્રોબ્લેમ શું છે કે this is a typical problem with single child. હા, રાઈટ. Parents want their child to become 100% perfect. એ સારી વસ્તુ છે, પણ આવી રીતે નહીં થાય. એનું કોન્ફિડન્સ પણ વધે, એનું વિઝન પણ ઓપન થાય અને એ પોતે હેન્ડલ કરી શકે એવી રીતે એને કરવાનું છે. તો એને ભૂલ કરવા દેવાની, પડવાઈ દેવાનો, એવી રીતે પડવા દેવાનું. ફેલિયર ટીચિસ હિમ મોર than his success. You want him to succeed. એ સારી વસ્તુ છે, પણ કેટલી વખત ફેલ થશે ને તો એ ફેલિયરમાં એના બીજા 25 વિઝન ખુલશે. હા, બરાબર, બરાબર. બધા ફેલિયરના બધા દરવાજા બંધ કરશે.
કે આના લીધે હું ફેલ થયો, આના લીધે બધા દરવાજા બંધ કરશે ને ત્યારે એની સેફ સાઈડ સોલિડ થશે. બરાબર, કારણ કે અમે લોકો એને સેફ રાખવા માટે એને સલાહ આપ કરીએ કે આવું કરવાનું, પણ એની જાતે એક્સપિરિયન્સ કરીને જાતે ડિસિઝન લઈએ. રાઈટ, એ જોવાનું પડે ને. જે એને એમ કહે ને કે સમટાઈમ્સ પ્રેક્ટિકલમાં એને મૂકવાનો અને પછી જોવાનું એ શું કરે છે તે. અને કહેવાનું, ડુ યુ રિયલાઇઝ યોર મિસ્ટેક? યસ, એમ કે આમ થયું, તું મારે આમ કરવું જોઈએ, તું આ નહોતું કર્યું એટલે મને આમ થયું. સો ધેટ્સ હાઉ ઇઝ લર્નિંગ. બરાબર. લર્નિંગ પ્રોસેસ છે, બધું સ્પૂન ફીડ ના કરવાનું હોય અને તમે ગાંડા થઈ જશો. ટેકનિકલી પોસિબલ નથી. જેમ તમારી અંડર કોઈ કામ કરતા હોય તો તમે કે એને બધું નથી કહેતા એને શું શું કરવાનું. એને તમે ગોલ આપી દો કે this is what is to be done and then he or she is supposed to follow and attempt to finish that job. એને કશે ગાડી અટકે તો એને આવીને પૂછવાનું. એને કશે પણ અટકે, કશે પણ એ જો સ્ટક થઈ જાય તો એને પૂછવાનું. બરાબર. તો તમારા ભાવ છે ને, તમારા ભાવ બહુ મહત્વના છે. તમને એક દાખલો આપું કે દાદા ભગવાનને in 87 જે ધ લાસ્ટ જન્મ જયંતિ એમની થયેલી અહીંયા બરોડામાં, તો his health was very critical. Yeah, it is. હા, અને પેલી શોભાયાત્રામાં તો આયા ને પછી જયારે એમને ત્યાં મંડપમાં લઈ જતા હતા તો બગીમાંથી એમને પેલી ખુરશીમાં લઈને લઈ જતા હતા. બધા આપતો પુત્રો સરાઉન્ડિંગમાં હતા, બધું કોર્ડન કરેલું. હવે દાદાનું જે આખું વાત્સલ્ય સ્વરૂપ છે એટલે છે જે બધા કોઈ આવીને પછી they just want to touch him. પછી આપણે ધોતું પણ અડી ગયું ને તો તે પેલું બસ થઈ ગયું, મને આશીર્વાદ મળી ગયા. અને હવે કોઈને અંદર હાથ નાખવા નહીં દે ને તો દાદાને તો બધું દેખાય ને, આ ગાડા કાઢે છે એવી રીતે પોલીસમેન જેવા. તો શું કર્યું, આમ ટપલી મારી. That's all he did. અને પછી અમે ખાલી એટલું જ ધ્યાન રાખ્યું કે દાદાને કોઈ ટોપલ ના કરી જાય. ધસારો જબરજસ્ત હતો. We never stopped anyone coming to him. ખાલી આટલું ટક કરી આમ જ કરીને કીધું. અને એવું એમ નહીં, ખાલી આમ જ કર્યું. બોલો આપણે શું કહીએ, એટલે એ આખું એટલે આમ નહીં કરાય, કશું બોલ્યા નહીં. આ કેટલું બધું અવાજ ને બધું, એમાં કશું બોલવાનું હતું નહીં, પણ જસ્ટ ધીસ મચ ઓનલી પ્રેમથી સહેજ ટપલી. એવી રીતે. એટલે તમે આપણે કહીએ કે ઘણી બધી વસ્તુ કહેવાની હોય, ઘણી બધી વસ્તુ કહેવાની જ નથી હોતી. તમારે ભાવથી જ એને પહોંચાડ્યા કરવાનું હોય. બીજું એક એક્ઝામ્પલ, તમારા ઘરે મોટા ભાઈ પરણેલા, નાના બેન નું એ પણ પરણેલા. એટલે એક વખત મમ્મી જોડે બેઠો હતો ને ત્યારે આમ જ વાત કરતા હતા. તો મેં મમ્મીને પૂછ્યું કે તમારો મોટો દીકરો પરણ્યો, તમારી નાની દીકરી પરણી અને હું આવો બાવો થયો, તો તમે એવી ભાવના કરેલી? મને શું કીધું ખબર? ભાવના વગર જ થયું. હવે આનો જવાબ આપણે ક્યાં લેવાનો? બરાબર છે. એટલા માટે મધર, ખાસ કરીને મધર, ફાધરની વસ્તુ જુદી છે, પણ મધરનું જે આખું નર્ચરિંગ જે હોય છે ને ચાઇલ્ડ માટે, એમાં કોઈ વચ્ચે આવી શકે નહીં. અને એ કોઈની કલ્પનામાં પણ આવી શકે એમ નથી. And that is so effective also. હા, તો આ ગઈકાલે આ ભાઈને શંકાની વાત કરી હતી ને, એમાં મને કોઈ એવું થઈ છે કે હવે 9 વર્ષનો થઈ ગયો, મે બી આઈ મિસ્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી. કે શું 9 વર્ષનો થયો? 9 વર્ષનો થઈ ગયો એટલે હવે એનામાં બહુ ફેરફાર ના આવે. હમણાં 10 થશે એટલે, પણ એવું નથી, રાઈટ?
કોણે કીધું એવું? ખબર નહીં, એવું કોઈ કયું નથી, પણ એવું કે ને કે બહુ નાના હોય ત્યારે સાચવી લેવાનું, ફર્સ્ટ ફ્યુ યર્સ સાચવી એ લેવાનું. બરાબર છે, એ બરાબર છે, પણ આ લર્નિંગ પ્રોસેસ તો છે ને છેક લગી ચાલે. યસ, એઝ હી એજીસ આઉટ એ થોડી ડિફિકલ્ટી થઈ જાય, પણ એનો કશો વાંધો નથી. આજે કેવું છે કે કેટલા લોકોને જ્ઞાન મળ્યું 50મા વર્ષે, તો આપણે એમ કહી શકીએ ને એમને સાચી સમજણ 50મા વર્ષે જ મળી, અને જેવી મળી તે બધું ફરવા માંડ્યું. તો હવે જ્ઞાની પુરુષને વાત્સલ્ય મૂર્તિ કહે છે અને મધર ને વાત્સલ્ય મૂર્તિ કહે છે. ઓફકોર્સ એમના ચિલ્ડ્રન પ્રત્યે જ હોય છે એમનું વાત્સલ્ય, બીજા લોકો માટે ક્વેશ્ચન માર્ક, બટ વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગેટ ઇનટુ ઇટ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એવું કશું નથી, એવું કઈ નથી, એવું કોઈ જજમેન્ટ લેવાની જરૂરત નથી. રાઈટ. હા, એટલે ભાવ બરાબર કામ કરે છે. હા, એ જ મહત્વનું છે, એ કામ કર્યા જ કરશે. બરાબર. હા, અને બીજો એક પ્રશ્ન પૂછી લઉં, આઈ નો પાછળ બધા છે પણ ક્વિકલી. એવું બહુ થાય કે એ મોટો થાય તો આ દાદા ભગવાનનું વિજ્ઞાન સમજે અને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ લાઈફમાં હેલ્પફુલ થાય, પણ પછી એ કહેવાનું બહુ કેરફુલ રહેવું પડે છે, કારણ કે એમાં તો પછી ફોર્સ ના કરાય કે કઈ ના કરાય. હવે તમને એક દાખલો આપું, આના પરથી તમે સમજી લેજો. આપણા એક મહાત્મા એ આગળ પડતા મહાત્મા એ એમના ઘરે છોકરાઓ છે, તો ધીમે રહીને છે કે બેટા અમે ઘરડા થઈશું તો તું અમારી ટેક કેર કરશે ને? એમના છોકરાએ શું કીધું ખબર છે? તમે બા દાદાની જેવી સેવા કરો છો એવી હું કરીશ. બરાબર. શું કીધું? તમે બા દાદાની સેવા જેવી કરો છો તેવી હું કરીશ. એટલે એમને જ કીધું કે તમે જેવું કરશો ને એવું હું કરીશ. બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો? અરે એમને તો જે ઝટકો લાગ્યો છે ને કે બાપરે, ખબર પડી ગઈ. હવે એ લોકો નેચરલ છે, એ કઈ ગણતરી કરીને બોલતા નથી, પણ આના પરથી આપણને લેસન મળી જાય છે. અને જે દાદાએ કીધું છે ને કે એને શીખવાડવા કરતા deal with him with a learning attitude. અને બીજી વાત એ છે કે એમને મહાત્માનું ઘરમાં એનો જન્મ થયેલો છે ને, એટલે એના કનેક્શન્સ બધા છે જ. What you need is to just guide him and be a living example for him. Instead of telling him, you leave those principles. તમે પગે લાગીને જતા નહીં હોય, દીવો નહીં કરતા હોય, આરતી નહીં કરતા હોય, ને તમે પછી ઓલ ઓફ અ સડન તમે એને કહો કે તું પગે નથી લાગતો ને તું આમે નથી કરતો, when have you done until now? I haven't seen you doing it. બહાર નહીં કે વખતે તો અંદરથી કે છે. બોલો. એમાં એક પ્રશ્ન મને એવો થાય કે હું બધું કરું પણ ડેડી ઘરમાં એમને દાદા પ્રત્યે સિન્સિયરિટી ખરી, પણ મારા જેટલું બધું બહુ નહીં, તો પણ એમાં મારે એ બાજુ જોવાની જરૂર નથી. મારો હું પોતે એક્ઝામ્પલ. ડેડીઝ જોબ ઇઝ ડિફરન્ટ છે. ઓકે. એ ડેડીના જેવા કપડા પહેરશે, બટ હી વિલ નોટ લીવ લાઈક ડેડી, હી વિલ લીવ લાઈક હિઝ મધર. ઇઝ ધેટ ટ્રુ? ઓકે. તમે જુઓ, તમે પોતે તમારી સામે જ છે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું. સ્નો પડતો હતો બહાર, અને બાબુ લગભગ 5 વર્ષનો છે, 6 વર્ષનો. મમ્મી કીધું જલ્દી જલ્દી કોટ પહેરી લે, ચલો. I'm not going to wear. What is your problem? ડેડી એ પહેર્યો નથી. ખબર પડી? આ ટ્રુ સ્ટોરી કહું છું, ટ્રુ એક્ઝામ્પલ, લિવિંગ એક્ઝામ્પલ. મમ્મીએ કોટ પહેર્યો, બધું પહેર્યું, પણ ડેડી એ પહેર્યું નથી ને, એટલે I'm not going to wear it. ડેડી નથી પહેર્યું ને, I don't need it. ડેડી મોટા છે, I don't need it. પછી એની જોડે કઈ મગજમારી કરીને ઠંડુ પણ થાય તો પછી કે એટલે મમ્મીએ હાથમાં લઈ લીધો કોટ. આવું છે. બરાબર. એટલે living example. He will learn from his dad, and lot many things he will learn from his mother.
બરાબર. ઓકે. એ ડેડી જોડે એનો ટાઈમ જુદો છે અને મમ્મી જોડે આખો ટાઈમ જુદો છે. એને તમારી જોડે જે ટાઈમ કાઢેલો છે ને ડેડી જોડે નથી કાઢેલો. બરાબર. હા એટલે ડેડી જોડે ઇંગ્લિશમાં વાત કરે, તમારી જોડે ગુજરાતીમાં વાત કરે. હા નથી બોલતો ગુજરાતી દીપકાનંદજી, પણ કઈ નહીં હવે. તમે જ રિસ્પોન્સિબલ છો એના માટે. હા મેં જ બંધ કરી દીધું બોલવાનું એટલે. કારણ કે મને ખબર છે એનો એક્ઝામ્પલ તમે આપેલો કે એ અમારી મેડ આવે છે ને તેની જોડે સ્પેનિશમાં બોલે છે. હા ફૂલ સ્પેનિશમાં બોલતો હતો. અને ડેડી જોડે કોઈ દિવસ ગુજરાતીમાં નથી બોલતો, તમારી જોડે ઇંગ્લિશમાં નહીં બોલે. ડેડી જોડે કામ ઇંગ્લિશમાં બોલે, તમારી જોડે ગુજરાતીમાં બોલે. આ કોણે શીખવાડ્યું એને? કોઈ નહીં, એને ખબર. તમારી મિસ્ટેક ખબર પડી? હા પડી મને ખબર. એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હા તો મને એક પૂછવા દો કે આ લેંગ્વેજમાં 9 વર્ષ ન થયા, હવે હું ગુજરાતીમાં એની સાથે બોલવાનું શરૂ કરું તો isn't it too late now? Like isn't it? તમારે તમારી ભૂલને ઢાંકવી હોય તો કન્ટિન્યુ કરજો, અને તમારી ભૂલને રિપેર કરવી હોય, કરેક્ટ કરવી હોય તો સ્ટાર્ટ સ્પીકિંગ ઇન ગુજરાતી. સિમ્પલ. Okay, I got my answer. Yes. હા, છોકરાઓને તો કેવું છે કે એ લોકોને જે એજ છે ને, they will grasp and learn anything you teach them. પણ આપણને ફરક હોય છે કે આમ નહીં કહેવાનું, આમ નહીં કરવાનું, એ ગુજરાતી પછી એનું ઇંગ્લિશ પકડી જશે, એવું કશું નથી હોતું. હા એવું જ હતું મને, એટલે જ મેં મારી આ ભૂલ થઈ મોટી. તો અને કેટલા વર્ષ નીકળી ગયા, કઈ વાંધો નહીં, બેટર લેટ ધેન નેવર. બકલ અપ એમ કે છે ને. ઓકે બહુ હા ખબર પડી. એક બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે એક જણા ડોટર, હવે એ ત્યાં કેનેડામાં હતા, એને ઇંગ્લિશ સ્કૂલમાં મૂકેલી. શી વોઝ વેરી ગુડ એટ ફ્રેન્ચ, એક્સ્ટ્રીમલી ગુડ એટ ફ્રેન્ચ. એના પ્રિન્સિપાલે પેરેન્ટ્સને બોલાયા અને કીધું પ્લીઝ શિફ્ટ હર ટુ અ ફ્રેન્ચ સ્કૂલ. શી વિલ એનીવે લર્ન ઇંગ્લિશ and see to it કે તમારા ઘરમાં you speak your language only. Right. At a time she will learn these 3 languages very easily and she will become proficient in it. હવે વિચાર કરો. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? ફ્રેન્ચ શીખી જશે, ઇંગ્લિશ શીખશે અને તમારી મધર ટંગ પણ શીખશે. ઘરમાં તમે એની જોડે ગુજરાતીમાં જ બોલજો. ચોક્કસ હવે શરૂ કરી જ દઈશ. યસ, એટલે ઇટ ઇઝ નેવર ટુ લેટ. એ બધું જોવાનું જ નહીં, બધું આમ થઈ ગયું એવું કેમ? બરાબર. મૂર્તિ ઘડાય છે, છેક લગી ઘડાતી જ હોય. કેવળ જ્ઞાન સુધી ઘડાતી જાય છે તો પછી આપણે ક્યાં બોલવાનું રહ્યું કે ફિનિશ થઈ ગયું? બહુ સરસ, બરાબર છે. એટલે નેવર ગીવ અપ. હા ચોક્કસ. નેવર ગીવ અપ. જ્યારે બોલીને નહીં થાય ને ત્યારે બધું ભાવથી કરવાનું, એ બધું એને પહોંચી જાય. બસ. અને ભાવ કામ કરશે જબરજસ્ત. બરાબર છે, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. શીતલ આ બધા એક્સપેરિમેન્ટ નોટ્સ લખજે, પછી શેર કરજે. હા ચોક્કસ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ હોમવર્ક. હેમાબેન. દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. રજની અંકલ જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે હમણાં યુટ્યુબ પર જયમેશાનંદ આપણે ભાવસા સાહેબના સનની ખબર કાઢવા ગયા હતા, અને ત્યારે જે સત્સંગ થયો હતો, સુપર સત્સંગ થયો હતો. અને એવું કહેતા કે તમે એમના દીકરાને એવું પૂછતા હતા, માથે ઓપરેશન કરાયેલું, પેલું મોટું સર્જરી થઈ હતી, અને એ સૂતા હતા, અને એમને પૂછ્યો પ્રશ્ન કે તમે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા કઈ રીતે રહો છો? એમ કરતા કરતા દાદાની ક્લિપ્સ બતાવતા હતા, વચ્ચે સત્સંગ કરતા હતા. થોડો બધો સુંદર સત્સંગ થયો હતો, આખો હાઈ ટોપ લેવલનો સત્સંગ હતો. પણ એમાં મારે પ્રશ્ન થયો, મને એમાં મેં લખી લીધું છે, આખું બધું લખ્યું છે. એમાં સાયકોલોજીની ઇફેક્ટ, માનસિક ઇફેક્ટ, એ બધી કઈ રીતે થાય છે માણસને? કે આ બધી જે ઇફેક્ટ છે સાયકોલોજી ઇફેક્ટ છે? કઈ ઇફેક્ટ? આ બધી કહો છો તે કઈ ઇફેક્ટ? આ બધી એટલે
વ્યવહારમાં જે ઇફેક્ટો થાય છે સાયકોલોજી ઇફેક્ટ હોય છે. શું વ્યવહારમાં? વ્યવહારમાં કઈ પણ પ્રસંગ બને, કઈ પણ બને છે, એ બધી ઇફેક્ટોથી થાય છે. એ વાત બરોબર છે. ઇફેક્ટ હોય તો બધું કોઝ હોય તો ઇફેક્ટ આવે. પણ આમાં કેટલીક વસ્તુ ફિઝિકલ અસર હોય છે, પણ ઘણી ખરી માનસિકતા બહુ કામ કરતી હોય છે. માન્યતા, માનસિકતા એટલે તમારી માન્યતા. અચ્છા. અને એની અસરમાં જ આપણે ખેંચાયા કરતા હોઈએ છીએ. તો એ પછી માન્યતાની જે બિલીફ હોય તો એ કઈ રીતે ખાલી જાગૃતિથી જ છૂટે? તમને ખબર પડતી જાય. કારણ કે જેમની ગયેલી છે તે એમને એમ નથી ગયેલી. જેમ જેમ જાગૃતિ જેમ જેમ જાગૃતિ વધે ને તેમ તમને ખબર પડે કે આ માનસિકતાથી હું ગ્રહાયેલો છું. એટલે પછી તમે એ માનસિકતા થવા ના દો. આવે સંજોગ આવે પણ એ માનસિકતા તમને ખેંચી ના જાય. એટલે ઇમોશનલ તમે ના થઈ જાઓ. બરાબર? રાઈટ રાઈટ. એટલે ઇમોશનલ તમે ના થાઓ એટલે ઇફેક્ટ તમને ના રહે. શું? તમે ઇમોશનલ ના થાઓ એટલે એની ઇફેક્ટ તમને ના હોય. બરાબર? બરાબર છે. મેં કમલેશભાઈ ના મધર ઓફ થઈ ગયા તો કમલેશભાઈ આનંદને તો મોઢા પર કશું જ ના લાગે કે ઓફ થઈ ગયા છું, પણ બધી ફોર્માલિટી કરે કે મધર ઓફ થઈ ગયા છે, આ તે બધું કરવાનું હોય, બાંધવા કરવાનું બધું, પણ એમને જે ફેસ ઉપરથી ઇફેક્ટ ના દેખાય. તો એનું કારણ એ જાણતા હોય ઇફેક્ટ નું પરિણામ. જો માં એક વસ્તુ સમજવાની કે હું તમને ખાલી મારી વાત કરું, બીજા કોઈની વાતને હું યસ કે નો, પોઝિટિવ કે નેગેટિવ નથી કહેતો. પણ આપણે પાસે દાખલો છે ને, દાદા ભગવાનનો આઈડિયલ કહેવાય. કારણ કે હું મારો દાખલા પરથી હું તમને કહેવા માંગુ છું. હા હા બરાબર છે. મારા ડેડી ગુજરી ગયા ને ત્યારે મારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એમ હતી કે હું પેલું હરે કૃષ્ણ નું કરતો હતો, વાંચતો હતો, એટલે જૂના કપડા જતા રહ્યા ને નવા કપડા પહેરવાના મળી ગયા છે, તો એમાં રડવાનું છું. એ વાતને લઈને ભાઈ રડતા હતા, બેન રડતા હતા, મમ્મી રડતા હતા, અને હું રડતો નહોતો. હવે જયારે દાદા પાસે આવ્યો ને, એબ્સોલ્યુટલી મને લોકોએ ઘણો બધો રડાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ મારી અંદર આ સમજણ એટલી બધી ફિટ હતી ને કે રડેલાનો મતલબ શું, રડવાનો મતલબ શું, એમ કરીને હતું. પણ જયારે દાદા પાસે આવ્યો સત્સંગમાં ને બધી સત્સંગની વાત થઈ ત્યારે કીધું, તમને કોઈ પણ સમજણથી સ્થિરતા રહેતી હોય ને તો તમારે બાથરૂમમાં જઈને પાણી છાંટીને રડીને બતાડવાનું. અચ્છા અચ્છા, સમજી ગઈ સમજી ગઈ સમજી ગઈ. કારણ કે આ વ્યવહાર છે. વ્યવહાર માંગે છે, રડવાનું માંગે છે. એટલે હું આ સાચા કે આ ખોટાની વાત નથી કરતો, હું મારા દાખલો આપીને હું તમને કહું છું. કારણ કે દાદા એમનો જે જીવતો દાખલો હતો આખો, એ આખો જુદો હતો. હા, એ તો બહુ જુદો હતો. અને વ્યવહાર જયારે હીરાબા ગુજરી ગયા ત્યારે એમને કીધેલું કે અહીંયા આવીને કોઈ શું કરશો નહીં. તો તમે લોકો રડશો ને તો દાદા રડવાનું ચાલુ કરશે તો તમે એને સ્ટોપ નહીં કરી શકો. એટલે અંદર જે આવે ને એમને કહી દો કે રડવાનું નથી, એટલે બહારથી જ એમને કહી દો કે રડવાનું નથી, દાદા ના પાડી એમ કરી. એટલે એવી રીતે છે. પણ આખરે આ સમજણ હવે એની સામે હું તમને એ પણ કહું છું કે આ બધી વાત થયા પછી મને નથી ખબર, જાઓ તો એ વાત નથી કરવી આગળ. કોને નામ ના દેશો કો, કોઈ બીજું કોઈ ગુજરી જાય તો મને રડવું નહીં આવે ને તે મને નથી ખબર. સમજી ગયો, મને સમજી ગઈ. બરાબર સમજ પડી. દાદા ભગવાન પણ ગયા ને ત્યારે એ સમજણથી એવું રડવું નહોતું આવ્યું, પણ પછી જયારે હમણાં વિચારું છું ને તેમ થાય છે કે રડવા જેવું હતું. હા, આજે તમે પેલી ક્લિપ્સ મોકલી હતી અમારા સત્સંગની, એ તો ક્લિપ્સ મને અમને મહેશભાઈ બતાવી હતી, પણ આજે મેં ને મુકુલ બંને જણા સાથે જ જોઈ. તેમાં કેટલા વર્ષો પહેલાની ક્લિપ્સ છે અને જ્ઞાન આપ્યું તારની વાત છે. ને એમાં મારી કાનનને દાદા બોલાવે છે
અને એ ક્લિપ્સ જોતા જોતા મારા આંખમાંથી આંસુ પડતા હતા. I think we lost her. Yes. એ સાચા આંસુ હવે પડ્યા છે, એ હા, એ તો વખત બરાબર. નતા પડતા. ના, બરાબર છે. હા, એટલે આ તો એટલે હવે આટલા વર્ષે રિયલાઇઝ થાય છે. કરેક્ટ. ના, વાત સાચી છે. અને આપણને અને એટલો બધો જ્ઞાની પુરુષ પાપોને ભસ્મીને ભૂત કરી દે છે, બરાબર છે, 100% કર્યા, પણ એ વખતે જે પ્રતિક્રમણો થાય છે, સડસડાટ પ્રતિક્રમણો થાય છે વિચારોના. બરાબર. તમે જુઓ ને, ખાલી તમે આવીને બેઠા ને તમે કીધું બેસો, તમને બેસવા કીધું, તમે જતા હતા પણ તમને બેસવા કીધું પણ તમે બેસી ગયા. ખ્યાલ આવ્યો? અને એ દાદાનો ટાઈમ થયો તો જમવાનો, એટલે ઊભી થઈને પીરસવા પહેલા વાર લઈ ગયા હતા ને દાદાના ઘરે. જયેશ ડોક્ટર ત્યાં જ્ઞાન આપ્યું હતું ત્યારે થોડાક જ મહાત્મા આવ્યા હતા, પણ એ પછી કે ભટ્ટને ત્યાં આવજો ને હવાર આવજો. પણ એ બધું મેનેજ કરવાનું ત્યારે તો આ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ કશી હતી નહીં, પણ હેમાબેનથી થતી હતી. પણ એ વખતનો પ્રસંગનો હવે રડવાનું હવે આવે છે. એટલે જ્ઞાનની સમજણ એ વખતે એન્ટીના બરોબર નતો, કારણ કે બધું પાતળો માલ ભરી લે ને, માઇનસ માર્ક ભરી લાયેલા. પણ હવે તો થાય છે. આપણે તો એક જ વસ્તુ જોવાનું, જે તે કરીને દાદા જોડે સમય ગયો ને એ આપણી મોટી કમાણી છે. બીજું કઈ વિકલ્પ કરવા જેવું નથી. અને જે દાદાએ કરવાનું હતું ને તે એ ચૂકેલા નથી, એના લીધે આપણને અહીંયા છે. બસ બરાબર છે, બરાબર છે, 100%. અને દીપકાનંદ તમને બધા યાદ કરતા હતા કીર્તન ભક્તિમાં, લગભગ 125 માણસ હતા. કીર્તન ભક્તિ સરસ 24 કલાકની ઉજવાઈ, અને વરસાદ ધમધોકાર પડતો, એટલે કોઈ બહાર નતું ગયું. આખી રાત બધા જાગ્યા. અને વસંત અંકલ, તરુ આંટીની નરમ હતી તબિયત, પણ તોય જાગ્યા 24 કલાક. પછી રામ, અસીમ, બધા છોકરાઓ બધા આયા હતા, બધા તબલા વગાડે ને આ વગાડે, બધા સરસ. પછી શૈલેષ હતો, શૈલેષે મને કીધું, હેમા આંટી અહીંયા આવો કે છે, તમે મારા મમ્મીને સિલેક્ટ કરી છે, મારે મારા ગ્રાન્ડ છોકરાને તમારા આશીર્વાદમાં મોકલવાના છે, હવે તમે અમારે ત્યાં ચોક્કસ આવજો. મેં કીધું મારા આશીર્વાદ શું લેવાની જરૂર છે? ના 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 ના, તમે મારા મમ્મીને સિલેક્ટ કરેલી છે એટલે તમારા આશીર્વાદ લેવાના છે. કીધું ધન્ય છે આ રામને. બહુ સરસ ઉજવી હતી. અને 200મી કીર્તન ભક્તિ થઈ અમેરિકામાં. બહુ સરસ, વેરી ગુડ, સરસ. અને આટલા મહાત્માઓ બધા જાગ્યા કીર્તન, અને ધમધોકાર ચાલી. એ તો આમે ત્યાંનું વાતાવરણ એવું સુવું હોય તો સુઈ શકે નહીં. આગળ જઈએ દાદાની વાત જ એવી છે, બંધ થાય એવી નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. ગિરીશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, આપણા પહેલા વોટ્સઅપમાં આવેલું એ તારીખ મને ખ્યાલ નથી, પણ વાંચું છું. બાહ્ય બુદ્ધિ વસ્તુ ડિઝાઇન બનાવવામાં કામ લાગે, પણ વાઇફ જોડે નિવોડો લાવવા કામ ન લાગે. કૌંસમાં આંતરિક બુદ્ધિ જોઈશે. આમાં એક આ સમજણ આપો ને થોડી. બાહ્ય બુદ્ધિ ડિઝાઇન બનાવવામાં કામ લાગે, પણ વાઇફ જોડે નિવેડો લાવવા કામ ન લાગે. જો એને ટૂંકમાં તમને કહું કે એ જે બુદ્ધિ જે છે ને, કે જે બાહ્ય બુદ્ધિ કીધી, એ બુદ્ધિનો વિષય છે. બાહ્ય બહાર વસ્તુ કઈ પણ કરવી ને તે બુદ્ધિનો વિષય છે. અને જે સંબંધ અને સંબંધની જોડેનું જે આખો વ્યવહાર છે ને, તે બુદ્ધિથી મેળ નહીં પડે, એનો એ હૃદયથી મેળ પડે. એટલે આંતરિક બુદ્ધિ જોઈશે આપણી. હા, હૃદય જોઈએ ત્યાં. હૃદયથી સંબંધો જોડાય છે, માથાથી ક્યારે સંબંધો જોડાતા નથી. માથાના સંબંધો ઘાટવાળા હોય ત્યારે હૃદયના સંબંધો ઘાટ વગરના હોય, અનકન્ડિશનલ હોય, કોઈ શરત નહીં. અને ત્યારે જ ત્યાં સમાધાન પણ થઈ શકે. બુદ્ધિએ કરીને જો સમાધાન લાવવા જાવ ને તો વાંધો જ પડે, અને એ વાંધા જ કાઢે. બરાબર. બુદ્ધિ ક્યારે એડજસ્ટમેન્ટ થવા ના દે. હૃદય અનકન્ડિશનલ એડજસ્ટમેન્ટ વાળું છે. હા હા, બરાબર, સમજી ગયો. ખ્યાલ આવી ગયો. જય સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ થઈ ગયો છે. આપણે દીપકાજી શ્રીમંત બોલાવો. ગિરીશભાઈ પ્લીઝ ફોલો કરજો.
नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम नमो लोए संवसाहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्वपावप्पणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सर्वेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।